آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے جو ہے چند خبریں شیئر کریں گے، جس میں سب سے پہلی خبر ہے جو ہے وہ 7 جنوری سے جو ہے متعلق ہے، جس میں جو ہے نا پاکستان میں جو ہے نیٹ جو تھا وہ سلو ہو گیا تھا، یا جو ہے نا یوٹیوب فیس بک وغیرہ جو دیگر سائٹ تھی وہ نہیں چل رہی تھی، اس کی وجوہات پہ کچھ جو ہے نا بات کریں گے۔ تو 7 جنوری کو کچھ معاملہ یوں ہوا تھا کہ پاکستان میں نیٹ جو ہے سلو تھا، لیکن اس کی وجوہات سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی سلو جو ہے نیٹ سلو ہوا، لیکن کیونکہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہمیں لگتا ہے، اس پہ جو ہم نے اپنی تحقیق کی ہے وہ ہم آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں۔ تو جب ہم نے اس میں معلومات کی تو ہمیں پتہ چلا 7 جنوری کو تحریک انصاف والے جو ہیں انہوں نے اپنی ایک الیکشن فنڈ ریزنگ کے لیے، کیونکہ الیکشن جو ہے نا 8 فروری کو ہونے والے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے نا آن لائن جو ہے نا ایک کیمپین چلا رہے تھے، جس میں فنڈ ریز کرنا چاہ رہے تھے یہ۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ معاملہ سامنے درپیش ہوا کہ نیٹ سلو کر دیا گیا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کہیں کہ نہیں اس وجہ سے نہیں کیا گیا تھا، یہ واقعی میں کوئی پرابلم تھی، تو وی پی این وغیرہ لگا کے جو استعمال کر رہے تھے تو بالکل صحیح چل رہا تھا، لیکن یہ واقعی میں اس پہ جو ہے نا شک اس لیے ہمارا بھی کیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب ان کی مہم تھی، جو انہوں نے کوئی آن لائن جلسے کے نام سے انہوں نے جو ہے نا ایک وہ کر رہے تھے آن لائن جلسہ، تو اس وقت بھی یہی ہوا تھا، بالکل ٹائمنگ پر جب ان کا وہ شروع ہوا تھا اسی وقت نیٹ بند ہو گیا تھا، جیسی جلسہ ختم ہوا پھر نیٹ کھل گیا تھا۔ تو اس کی تو تحقیقات کی بہت ضرورت ہے کہ یہ کیا تماشا پاکستان میں لگا دیا گیا ہے کہ بھائی اگر آپ نے کسی جو ایک جماعت ہے، اگر آپ نے اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے تو اس سے پوری پاکستانی عوام کو کیوں ٹارگیٹ کر رہے ہیں، بار بار ہمارا نیٹ کیوں بند کر دیتے ہیں؟ اس سے کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے پاکستان میں، جو آن لائن بزنس وغیرہ کرتے ہیں یا دیگر چیزوں سے جو ہے نا جڑے ہوئے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ سے، ان کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی جماعت کو ٹارگیٹ کرنا ہے تو آپ پوری پاکستانی عوام کو جو اس میں جو ہے نا اپنا آن لائن کام کرتی ہے ان کو ٹارگیٹ نہ کریں۔ تو اس پہ تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور تحقیقات کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ الیکشن کمیشن اور دیگر ادارے، کیونکہ ابھی تو اس کے ہی مہاتے تھے نا، وہ دیکھیں کہ بار بار نیٹ کیوں بند ہو جاتا ہے، کیا وجوہات ہے، جب جس کی مرضی آتی ہے نیٹ بند کر دیتا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ ملک ہے کہ کوئی بنانا ہے نا ریپبلک بنتا جا رہا ہے۔ بہرحال اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، میں پھر اس پہ جو ہے نا واضح کر رہا ہوں کیونکہ پہلے بھی یہ کام ہو چکا ہے۔ اچھا، اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، چیف جسٹس کا لطیف کھوسہ کے سردار کہنے پہ جو ہے نا اعتراض تھا ان کو۔ معاملہ کچھ یوں تھا، ہے تو تھوڑی یعنی کچھ چند دن پرانی خبر ہے، لیکن معاملہ کچھ یوں ہوا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے نا، کیونکہ ان کو جو وکیل ہے سردار لطیف کھوسہ صاحب، تو ان کا جو نام جو لکھا ہوا انہوں نے پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی اپنے نام کے آگے سردار نہ لگایا کرے، یہ سردار اور جاگیردار والا نظام یہ ختم ہو چکا ہے، نام کا سردار جو ہے نا اس کے آگے مت لگایا کرے۔ مطلب انہوں نے ایک یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی چیف جسٹس صاحب نے کہ یہ سب جو ہے نا سردار وردار اپنے آپ کو نہ کہلایا کریں، تو اس پر جو ہے نا کافی کرٹیسزم بھی ہوا اس معاملے پہ۔ تو ہماری اس پہ جو ہے نا رائے یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، نام ہوتا ہے، اور ان کا آفیشیل ان کا این آئی سی پہ یہی نام ہے۔ تو میرے حساب سے جو میری رائے ہے محترم چیف جسٹس کے لیے، کہ ان کو اس طریقے کا میرے حساب سے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کے نام کے اوپر جو ہے نا آرگیو کرنا شروع کر دیں کہ بھائی یہ نام یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو نام ہے، بھلے مثال کے طور پہ کسی کا نام بادل خان ہے، کسی کا نام سمندر خان ہے، جو بھی ہے، جو نام ہے جو آفیشیل ہے، بھائی وہ اگر کیس لڑ رہے ہیں اور پٹیشنر ہے تو وہی لکھا جائے گا جو ان کے این آئی سی پہ نام ہے، اور آپ کو اس چیز کو چیف جسٹس صاحب کو آفیشیلی دیکھنا چاہیے تھا۔ پرسنلی جو ہے نا میرے حساب سے یہ تھوڑا سا پرسنلی جو ہے نا معاملہ تھا، کہ طریقے سے کہنا کہ سرداری نے جو ہے نا سردار نہ لکھیں، تو خود ایک سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کا نام بھی جو ہے نا سردار سے ہی شروع ہوتا ہے، اور بہت بڑے تعداد میں لوگ ہیں جن کے ناموں کے شروع میں لگتا ہے۔ تو اب کوئی اٹھ کے کہے کہ بھئی آپ جو ہے نا آپ کا نام جو ہے نا قاضی صفائی سے، تو آپ اپنے نام کے آگے جو ہے نا کیا بولتے ہیں قاضی ہٹائیں، آپ نے اپنے نام میں قاضی کیوں لکھ دیے؟ تو یہ مناسب نہیں ہے، جو بھائی جس کا نام رکھا گیا ہے وہ وہی لکھا جائے گا، اور آفیشیلی اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا۔ بہرحال ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس پہ جو ہے نا چیف جسٹس صاحب کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے تھی، اور اگر میرے حساب سے اگر وہ سوری بھی کر دیں اس وکیل سے تو کوئی جو ہے نا کوئی اس میں بری بات نہیں ہے، کوئی ایسی یعنی شرمندگی والی بات نہیں۔ ظاہر بات ہے بڑے چیف جسٹس صاحب جو ہے نا اپنے عہدے کے حساب سے بہت بڑے رتبے پہ بیٹھے ہوئے، اور وہ یہ سب سے عدالت میں چلتا رہتا ہے، کبھی وکیل سوری کر دیتا ہے، کبھی جج سے کوئی ایسا معاملہ ہے تو سوری کر دیتے ہیں۔ تو میرے حساب سے اس معاملے کو سوری کر کے رفع دفع کر دینا چاہیے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا بہرحال۔ اچھا، اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں ہم، وہ ہے صنم جاوید سے متعلق۔ آخر میں آپ کو فضل الرحمان سے متعلق بھی خبر دوں گا، لیکن صنم جاوید سے متعلق جو ہے نا وہ خبر ہے اگلی، کہ مریم نواز لاہور سے جو الیکشن جو لڑ رہی ہیں، ان کے مد مقابل جو ہے نا یہ خاتون ہے صنم جاوید، ان کے والد پیپلز پارٹی میں، اور بڑے یعنی زبردست قسم کے جو ہے نا وہ رہنما پیپلز پارٹی کے۔ تو صنم جاوید جو ہے نا انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی ان کے خلاف جمع کروائے تھے، تو اس کا معاملہ یہ ہوا کہ صنم جاوید کے جو کاغذات نامزدگی تھے وہ مسترد ہو گئے تھے۔ اچھا، یہ پہلے سے ہی یہ چیز سمجھ آ رہی تھی کہ، اور جو سرویز وغیرہ تھے اور جو تجزیہ کار تھے وہ اس طریقے کی باتیں پہلے سے ہی کر رہے تھے کہ بھئی صنم جاوید کو اگر الیکشن لڑنے دیا گیا تو مریم نواز وہ الیکشن نہیں جیت پائیں گی، کیونکہ سرویز وغیرہ میں بھی یہی آ رہا تھا کہ وہ
सनम जावेद फिर आराम से उनको हरा देंगी और वो किसी भी तरीके से मरीम नवाज इलेक्शन नहीं जीतेंगी। तो साफ पता चल रहा था कि इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी जाएंगी, और वो फिर हुआ भी कि इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी। अब देखते हैं उस सीट से जो है ना मरीम नवाज के मुकाबले में फिर कौन कैंडिडेट जो है ना कवरिंग कैंडिडेट वगैरह में, आई थिंक इनकी सनम जावेद की वालदा ही है, शायद वो कंटेस्ट करें या कोई भी। बहरहाल इस चीज़ को जो है ना देखते हैं भी क्या होता है आगे। बहरहाल उनके कागजात नामजदगी तो मुस्तरद हो गए। अच्छा, लास्ट पे जो खबर है वो JUI से मुतल्लिक। JUI के जो सरबराह हैं फजलुर रहमान साहब, फजलुर रहमान साहब ने जो है सेनेट की जो एक करारदाद पेश हुई थी कुछ दिन पहले, जिसमें गैर जमहूरी हरकत की गई थी कुछ सेनेटर्स ने मिलकर, चंद सेनेटर्स थे, ये पूरी आवाम का नहीं था। उन्होंने मौका देख के जो है ना सेनेट में करारदाद जो है ना पेश की और उसको मंजूर भी करा लिया कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने वाले वो मुलतवी कर दिए जाए। अच्छा, उसको जो है ना वैसे तो पजीराई नहीं मिली, और सारी जितनी भी सियासी जमातें थी उन्होंने इस चीज़ की मजम्मत ही की है, और एक अलग से भी एक करारदाद जमा करवा दी कि बिल्कुल 8 फरवरी को होने ही चाहिए, हर हाल में होने चाहिए। लेकिन उसको बेस बना के फजलुर रहमान साहब जो हैं वो कहते हैं कि जो है ना हम इस करारदाद की जो सेनेट ने मंजूरी इसकी हम हिमायत करते हैं, और ये इलेक्शन जो है ना 8 फरवरी को नहीं होने चाहिए। बिल्कुल हम जो है ना बलूचिस्तान में और KP के हालात ठीक नहीं है, और उसमें हम जो है ना कैंपेन नहीं चला सकते, जलसे जुलूस नहीं कर सकते, तो कोई आफत नहीं आ जाएगी ये इलेक्शन अगर मुलतवी हो जाए। लेकिन ये नहीं बता रहे कि कितने मुलतवी हो जाए, बस मुलतवी हो जाए। अच्छा, इन्होंने बहाना बनाया है फजलुर रहमान साहब ने दहशत गर्दी। अच्छा, मैं बहाना क्यों कह रहा हूँ उसकी मैं वजह बताऊँगा, क्योंकि हम यहाँ असूली बात करते हैं, इसलिए जो बहाने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ उसकी वजह भी है। इनके जनाब को फजलुर रहमान साहब का कहना है कि भाई हम नहीं लड़ सकते, तो बाकी जमातें तो ये कंप्लेन नहीं कर रही हैं, दहशत गर्दी जो है ना किसी को मखसूस करके तो नहीं हो रही है। और दूसरी बात ये कि मैंने पहले भी ये फरमाया था कि 2008 में इससे भयानक और इससे बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी थी, जब KP में बहुत ज़्यादा बम ब्लास्ट हुए थे, साथ साथ पूरे पाकिस्तान में हुए थे, तब भी इलेक्शन हुए थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत भी हो गई थी, फिर भी इलेक्शन हो गए थे। यानी इतने खतरनाक, उसके यानी शहादत होने के बावजूद भी दहशत गर्दी कम नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा थी, उसमें भी इलेक्शन हुए। तो अभी तो बिल्कुल यानी ऐसा कोई मामला भी नहीं है, माहौल वो काफ़ी बेहतर है उस वक्त से अब। और बाकी कोई सियासी जमात जो है वो कंप्लेन नहीं कर रही, लेकिन फजलुर रहमान साहब जो है वो दहशत गर्दी को बहाना बना के कह रहे हैं कि जी ना हम कैंपेन नहीं करते। असल जो प्रॉब्लम जो नज़र आती है वो सर्वेज वगैरह में जो फजलुर रहमान का जो फोकस है, क्योंकि पंजाब और सिंध में तो उनका कुछ है नहीं हिसाब किताब सीटों का, तो बलूचिस्तान और KP में ही उनका जो है ना थोड़ा बहुत जो हैगा जीतने के मौके होते हैं, मतलब चंद सीटें जिसको कह सकते हैं हम। तो वो भी उनको मिलती हुई नज़र नहीं आ रही इस इलेक्शन में, जितने भी सर्वेज वगैरह आ रहे हैं, और जो पब्लिक का मूड और माहौल जो इस तरीके का दिख रहा है कि उनको यानी वो चंद सीटें भी जो मिलती हैं वो भी उनको मिलती हुई नहीं नज़र न आ रही। तो इस वजह से जो है ना फजलुर रहमान साहब जो है ना चाह रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी ही हो जाए जब तक हमारा माहौल कुछ बेहतर ना हो जाए, और जो है बहाना वो दहशत गर्दी को बना रहे हैं। हालांकि कोई इतनी दहशत गर्दी नहीं है कि इलेक्शन मुलतवी कर दी जाए। मैंने आपको बताया कि टर्की में जलजिला भी आया हुआ था, उसमें भी इलेक्शन हुए, पाकिस्तान में 2008 में इससे ज़्यादा थे मामला ख़राब, फिर भी इलेक्शन हुआ। तो फजलुर रहमान का ये आर्ग्यू करना बिल्कुल एक किस्म का जो है ना, इसकी ये कोई दलील इसमें बिल्कुल नहीं है कि जी चंद वाक़यात हुए उसको मतलब जो है ना वो बना के मुद्दा बना के जो है ना इलेक्शन मुलतवी कर देने चाहिए। और सबको नज़र आ रहा है कि फजलुर रहमान साहब इलेक्शन में दहशत गर्दी की वजह से नहीं, अपनी कारकर्दगी की वजह से जो है ना वो इलेक्शन में जो है ना बिल्कुल नहीं जाना चाहते, और आवाम जो है ना एक किस्म का उनको बिल्कुल सीटें भी देने के बिल्कुल जो है ना मूड में नहीं दिख रही KP की, खासतौर पे क्योंकि उनका फोकस ज़्यादा KP होता है और थोड़ा सा बलूचिस्तान भी है। तो इस वजह से वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए, और वो उसमें जो है ना कभी रोज़ाना कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसमें बैठ के उनकी जमात की तरफ से या वो खुद इस चीज़ का इजहार करते हैं, और वो कोई मौका नहीं छोड़ते कि अगर कोई भी कहीं से फुलझड़ी छोड़ दे कि भाई इलेक्शन मुलतवी हो जाए, वो फ़ौरन उसको पकड़ के कहते हैं हाँ हाँ भाई फ़ौरन इलेक्शन मुलतवी कर दे, क्योंकि हमें सूट नहीं करते। कुछ टाइम पहले कि नून लीग का भी वतीरा था, लेकिन उनको ऐसा लगता है नून लीग को कि भाई हमारे ऊपर तो हाथ है, हमें तो थपकी मिली भी, हम तो किसी ना किसी तरीके से हमें तो सीटें निकाल के दे दी जाएंगी। ये थपकी सबको नहीं मिली हुई, सिर्फ इस वक्त नून लीग को मिली हुई। तो उनको तो इस मामले पे आसरा, वरना वो भी इससे भाग ही रहे थे, उनके भी बयानात ऐसे ही थे तकरीबन। लेकिन अब उनको थपकी मिल गई है तो वो रिलैक्स हो गए हैं। फजलुर रहमान साहब को जो है थपकी नहीं मिली है, और उनको लग रहा है कि भाई हमारा तो जो है काम तमाम हो जाएगा सियासी तौर पर अगर इस वक्त इलेक्शन हुए। तो इसलिए उनको घबराहट बहुत ज़्यादा है, और वो रोज़ाना कोई ऐसा बयान दे रहे थे कि इलेक्शन हो। बहरहाल हम उसके उनके जो इस बयान को जो है ना एक सियासी शोबदाबाजी ही समझते हैं, और जिस तरीके से हर चीज़ की आजकल मजम्मतों की जो ना सीज़न लगा हुआ है, हम उनके इस बयान की भी शदीद मजम्मत करते हैं। और इस तरीके का जो भी बयान दे, अगर 8 फरवरी को इलेक्शन ना हुआ, और इसमें चाहे किसी भी जमात का कोई भी लीडर हो, कोई भी कारकुन हो, कोई भी सियासी रहनुमा, वो इसको जो है कहे इसकी हिमायत करे कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो, तो उन सब की मजम्मत करनी चाहिए। बहरहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, आपसे मज़ीद खबरें शेयर करेंगे। और हमारी आखिरी की रिक्वेस्ट कि हमारी जो है ना वीडियो को शेयर किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए। बहरहाल पाकिस्तान जिंदाबाद।